نظام الہی اس طرح سے قائم ہے کہ ہر موجود اپنی بقا کے لیے اپنے مرکز کے گرد طواف کر رہی ہے. یعنی اگر کسی شے کو باقی رہنا ہے، دوام حاصل کرنا ہے، تو لازم ہے کہ وہ اپنی اصل، اپنے مرکز سے جڑا رہے. اس لیے کہ ہر شے کا ایک اصل ہے جسے امام کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کے اعضاء و جوارح کے لیے بھی ایک امام کی ضرورت ہے. جب ایک شخص سے امام علیہ السلام کی بحث ہوئی تو امام نے یہی دلیل دی کہ کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہاں ہیں. کیا تمہارے ہاتھ ہیں؟ کہاں ہیں. کیا تمہارے کان ہیں؟ کہاں ہیں. کہا یہ سب کچھ ہے، مگر کیا ان کے لیے کوئی رہنما بھی ہے؟ کیا ان کی کوئی ہدایت کرنے والا بھی ہے؟ کہا ہے. کہا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا اسے قلب کہا جاتا ہے. قلب یعنی جہاں انسان غور و فکر کرتا ہے. اگر قلب نہ ہو جسے امام الجسم کہا جاتا ہے تو انسان کا نظام جسم درہم برہم ہو جائے گا. نہ ہاتھ پہ حرکت ہوگی، نہ آنکھ کی بینائی ہوگی، نہ کان کی سماعت ہوگی، توجہ کا طالب ہوں، نہ پاؤں میں حرکت ہوگی، نہ کوئی تحرک ہوگا بدن میں. اس لیے کہ جب امام نہ ہو تو لہٰذا امام کا ہونا ضروری ہے. تو امام نے جواب دیا کہ جب اتنے چھوٹے جسم کے لیے امام کی ضرورت ہے تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کا کوئی امام نہ ہو؟ اتنا عظیم نظام کائنات ہے، کوئی چلانے والا نہ ہو. اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہے. یہاں سبب کی ضرورت ہے، یہاں وسیلے کی ضرورت ہے. ملائکہ ہیں جو ہر ایک کام انجام دے رہے ہیں. جتنے بھی امور ہیں اس عالم میں یہ خود بخود تو نہیں ہو رہے، کوئی ذریعہ ہے، مگر تمام وسائل اور اسباب پر جو ذات اللہ کی طرف سے حاکم ہے، جسے خلیفہ پروردگار کہا جاتا ہے. یہاں سے ہمیں اس حدیث کا اندازہ لگتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر حجت زمین پر نہ ہو، آقا صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں کتنا ضروری ہے. اگر زمین پر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس کر ختم ہو جائے. اس لیے حجت کے بغیر زمین ممکن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں محترم توجہ کا طالب ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، اب اس میں دیکھیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی توحید کی دلیل پیش کروں. الحمدللہ ابھی تک میں نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں بہت کم مجلس ایسی ہوگی جس میں نے کوئی دلیل پیش نہ کی ہو. اب دیکھیے نظام شمسی، اچھا کتنا عجیب ہے. دیکھیے سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ بتائیے کتنا دور ہے؟ بتائیے، کسی کو اندازہ ہے؟ جو اس زمین سے ہٹ کر جو دور ستارے سیارے ہیں اس کا فاصلہ سالوں سے نہیں ناپا جاتا، اس کا فاصلہ نوری سال سے ناپا جاتا ہے. لائٹ اس کا حساب نور سے ہوتا ہے. اب سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ اتنا دور ہے کہ جب سورج کا نور وہاں سے طلوع ہوتا ہے تو زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ درکار ہوتے ہیں. 9 منٹ پہنچ گئی نا بھائی. دنیا میں سب سے تیز چیز کیا ہے بتائیے؟ لائٹ، نور. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی میں بات روک دوں گا، ایک آیت کی تلاوت کروں تاکہ مزید آپ کے اذہان تھوڑے سے ماشاءاللہ اور آمادہ ہو جائیں، منور ہو جائیں. قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ پڑھیے، نور السماوات والارض. اللہ
अकबर। भाई नूर क्यों कहा? यदि आपने गौर किया, देखिए नूर, तवज्जो का तालिब हूं। अच्छा एक और नुक्ता देखिए, कुरान में लफ्ज़े अनवार नूर की जमा नहीं आया। पूरे कुरान में लफ्ज़े अनवार नहीं आया, सिर्फ नूर आया है। बताना ये था कि नूर कायनात में एक है, और जिससे इस कायनात मुनव्वर हो जाए वो अल्लाह का नूर या मोहम्मद का नूर है या अली का नूर है या फातिमा का नूर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। तो कहा कि नूर क्या है? कहा कि अल्लाह क्या है? कहा वो तो नूर है। तो कहा हमें क्या समझना है कि नूर क्या है? तो कहा नूर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तवज्जो का तालिब हूं, इसलिए कि नूर तो नूर है। कहा कि नूर को देखना ही मुमकिन नहीं है, बताइए। अच्छा मैं अगर आपको मेरी गुफ्तगू ज़्यादा सख्त ना हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जरा मकसद तक पहुंच जाऊँ, इससे पहले कि मेरी गुफ्तगू बहुत फैल जाए। अच्छा आप देखिए, अब ये अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, बताइए तो किस चीज के जरिए से देख रहे हैं? अगर ये लाइट बंद हो जाए तो क्या मुझे देख पाएंगे? आप नूर के जरिए से मुझे देख रहे हैं, मगर मैं अगर आपसे कहूं कि आप नूर को देख रहे हैं, अभी आप मुझे देख रहे हैं नूर के जरिए से, क्योंकि नूर ना हो तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि नूर, तो आप कहेंगे नूर कैसे देखूं? तवज्जो का तालिब हूं। तो मंतिक में जो नूर की तारीफ की, तो नूर की तारीफ की कि नूर ज़ाहिरुन लिनफ्सिही व मुज़हिरुन लिगैरिही। नूर होता ही वो है जो खुद जाहिर हो, मगर सिर्फ खुद जाहिर ना हो, तवज्जो का तालिब हो, जो दूसरे को भी जाहिर करे उसे नूर कहा जाए। जभी कहा कि अल्लाह हर जगह है, हर शय में है, तवज्जो का तालिब इसलिए, मगर देखिए ना, हर शय अल्लाह के वजूद से नजर आ रही है, मगर खुद नूर को हम बताइए। ये शख्स इमाम के पास आए, गुफ्तगू ज्यादा हमारी सख्त ना हो तो बेहतर है इंशाअल्लाह। एक शख्स के पास शख्स आया मौला के पास, तो कहा कि ये कैसे हो सकता है कि खुदा हर शय में नजर भी आए मगर हो भी ना? खुदा हर शय में है, नजर आ रहा है, मगर उसमें खुदा है नहीं। आप नहीं कह सकते खुदा इसमें है मगर खुदा इसमें नजर आ रहा है। तो कहा कैसे? कहा अच्छा तुमने आईना देखा है? हाँ देखा है। कहा अच्छा ये बता कि तू आईने में है ये बता तू आईने में है या आईना? कहा नहीं, ना मैं आईने में हूँ ना आईना। तो कहा कि यही तो बात है कि ना तू आईने में है ना आईना तुझ में है, मगर फिर भी तू आईने में नजर आ रहा है। खुदा किसी शय में नहीं है, ना खुदा में कोई शय है, ना खुदा में कोई शय हुलूल हो सकती है, ना कोई और शय खुदा में हुलूल हो सकती है, मगर फिर भी जहां जिस जात का जलवा हर शय में नुमाया हो उसे खुदा इस जमीन पर हमारी जो सिलसिले हयात जारी है उसका दारोमदार किस पर है? आपने गौर किया? देखिए ना, अल्लाह की मैंने अर्ज किया ना सब जुमे में आयात खुदा, अल्लाह की आयत पे गौर करना चाहिए, बहुत गौर करना चाहिए कि हमारी इस जमीन की हयात का दारोमदार किस चीज पर है? बताइए। वो एक चीज है सूरज। बताइए, सूरज की रोशनी, अगर सूरज की रोशनी हम तक न पहुंचे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। यानी आप कह सकते हैं कि इस जमीन पर हयात का दारो मदार किस पर है? बताइए, सूरज पर है। अच्छा, ये है शम्स, सूरज, इसके गिर्द सारे सयारे हैं, बताइए तवाफ कर रहे हैं, सूरज भी तवाफ कर रहा है और जगह तालिब हूं, यानी इसका मरकज सूरज है। और ये तवाफ इस तरह से मदार में है कि जहां है, तवज्जो का तालिब हूं, वैसे ही होना चाहिए। ना ज्यादा करीब है
اگر قریب ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے. سورج کتنا بڑا ہے آپ کو معلوم ہے کہ قریب ہو جائے تو ختم ہو جائے, اور اگر دور ہو جائے تو بتائیے اندھیرا ہو جائے, حیات ختم ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا مرکز سورج ہے. جب تک وہ اپنے مرکز سے جڑا رہے گا, توجہ کا تعلیم ہو, تو اس میں حیات ہوگی. مگر اس پوری کائنات کا اگر کوئی مرکز ہے تو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ یا پوری کائنات کا جو مرکز ہے وہ فاطمہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. جب پوچھا گیا کہ من تحت الکساء, یہ پیغمبر کون ہے؟ فخر موجودات, امام الانبیاء, توجہ کا تعریف ہوں, مقصود کائنات, وہ ہستی موجود ہے کہاں؟ تحت کساء. پوچھا گیا کہ من تحت الکساء, یہ تحت کساء کون ہے؟ تو کیا جواب کیا ملا؟ یہ نہ کہا کہ ہم محمد, ہم علی نہ کہا, ہم حسن نہ کہا, ہم حسین نہ کہا. توجہ کا تعریف ہوں, توجہ کا تعریف. دیکھیے اچھا, اگر کسی بھی جہت سے کہا جاتا تو یہ بات مکمل نہ ہوتی. توجہ کا تعریف ہوں, مگر اس طرح سے تعارف کرایا گیا. جب پوچھا کہ من تحت الکساء, یہ تحت کساء کون موجود ہے, تو ایک مرتبہ کہا ہم فاطمہ. اگر جلوہ محمدی دیکھنا ہو تو ہم فاطمہ, جلوہ علوی دیکھنا ہو ہم فاطمہ, جلوہ حسنی دیکھنا ہو ہم فاطمہ, جلوہ حسینی دیکھنا ہو ہم فاطمہ. تو مجھے کہنے دیجئے, جس طرح تحت کساء کا مرکز ہے فاطمہ, ویسے پوری کائنات کا نور کا مرکز ہے فاطمہ. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد. ٹائم بھی میرے خیال زیادہ ہو رہا ہے, معذرت چاہتا ہوں. میں آہستہ آہستہ منزل سے قریب ہوتا جاؤں گا. آپ دیکھیے کہ اب اس ذات کی پیغمبر کس طرح سے تعریف کر رہے ہیں. اللہ بہت اہم ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں قرآن سے بیان کروں اور پھر سورہ قدر, سورہ کوثر اور مزید مقامات, لیکن میں حدیث کو بیان کروں گا. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں, دیکھیے کہ کون ہے. بس تم منی آغا صاحب نے عرض کیا, اس کو میں بیان نہیں کروں گا. پھر کہا کہ نور عینی, میری آنکھوں کا نور ہے. پھر کہا, یہاں رکے نہیں پیغمبر, پھر کہا کہ ثمرۃ فؤادی, کیا میرے دل کا ثمر ہے فاطمہ. اب یہاں میں تھوڑا سا رک جاؤں گا. کیا پر میرے دل کا ثمر, ثمرۃ فؤادی. دیکھیے ایک ہوتا ہے ثمر, ایک ہوتا ہے شجر. ثمر ہے, درخت کا کام کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ثمر دینا. اب درخت ممکن ہے ہزاروں کام ہوں, اس کے پتے کام آ جائیں, بتائیے, اس کی لکڑی کام آ جائے, اور بہت سے فوائد ہوں. یہ سارے فوائد ہیں, مگر یہ ضمنی فوائد ہیں. توجہ بتا لیں, ہو سکتا ہے نا ایک درخت کے بہت سارے فائدے ہو جائیں, مگر جو درخت کا اپنا اصلی کام ہے وہ کیا ہے بتائیے؟ کہ وہ پھلدار ہو. جو پھلدار ہوگا وہی جو ہے وہ درخت ہوگا. یہی وجہ ہے, آپ دیکھیے کہ ثمر بڑا ہے یا شجر بڑا ہے؟ کوئی توجہ کا تعلیم, کیا بڑا ہے بتائیے؟ درخت بڑا ہے یا پھل بڑا ہے؟ ظاہری طور پر درخت بڑا ہے, مگر مقصد میں کون بڑا ہے؟ مقصد میں ثمر بڑا ہے, ظاہری طور پر شجر بڑا ہے. یعنی پیغمبر یہی تو بتا رہے ہیں کہ ثمرۃ فؤادی, کہ میرے دل کا میوہ ہے. یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ شجرہ رسالت کا اگر کوئی ثمر ہے تو وہ فاطمہ اب اس جملے میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے. ثمرِ رسالت, شجرہ رسالت کا ثمر وہ کیا ہے؟
وہ جناب سیدہ ہے۔ اب یہی وجہ ہے، یہیں سے ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ دیکھیے درخت کی پہچان کس شے سے ہوتی ہے بتائیے؟ اور جو بتا لیتا ہوں، مثلا ہم کہیں کہ فلاں درخت، فلاں مکان والا درخت، فلاں لکڑی والا درخت، آپ جتنی بھی اس کی معرفت حاصل کریں مگر کما حق معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت کا جو حاصل ہے اس سے اس کی معرفت ہوگی جب ہی ہم کہیں گے فلاں پھل والا درخت۔ کون سا درخت؟ آم کا درخت، اب وہ جہاں بھی ہو یہ اس کی حقیقی پہچان ہے، چاہے وہ حالہ میں ہو، چاہے وہ حیدرآباد میں ہو، چاہے وہ سکر میں ہو، بھئی آم کا درخت ہے، یہ اس کی کامل معرفت ہے۔ جبھی فرمایا ثمرتو فؤادی، میرے دل کا میوہ ہے، یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے میری معرفت کا جو سبب بن جائے اسے فاطمہ زہرا۔ یہ جناب سیدہ ثمرۂ رسالت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ تسلسل ہدایت کو جو ذات آگے بڑھا رہا ہے۔ دیکھیں محترم کہ پیغمبر رسول ہیں، پیغمبر نبی ہیں، پیغمبر کو تانا دیا گیا، توجہ بتا دیں یہاں بھی آپ کی توجہ زیادہ چاہوں گا۔ پیغمبر کو تانا دیا گیا، کیا تانا دیا گیا بتائیے؟ ابتر ہیں آپ۔ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ دم بریدہ، بے اولاد، لاوارث۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی ایک انسان لاوارث ہو، اس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا جو ورثہ ہوگا، جو بھی ہو، اس کی لائبریری ہے، اس کا اسکول ہے، اس کے دیگر خدمات ہیں، جو بھی چیز ہے وہ کیا ہو جائے گی بتائیے؟ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کے مشن بڑھانے والا کوئی آگے بتائیے نہیں ہوگا، یعنی وہ کیا ہوگا؟ اسے کہا جائے گا لاوارث۔ تو پیغمبر کو کیا کہا گیا؟ کہ ابتر ہیں، یعنی آپ کے بعد، توجہ کا طالب ہوں، آپ کے بعد آپ کے مشن کو بڑھانے والا، آپ کے کام کو آگے بڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ مگر خدا نے کیا فرمایا؟ ان نشانیہ کا هو الابتر۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے محمد تم ابتر ہو، مگر تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں ایسا ثمر دیں گے کہ جس کا پھل قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسا شجر کوثر ہوگا، کوثر کا ایسا شجر ہوگا کہ جس پہ ایسے پھل ہوں گے کہ ایک کے بعد دوسرا آتا رہے گا، اور ایسا پھل ہوگا کہ وہ قیامت تک اپنا اثر ظاہر کرتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے بعد ضرورت تھی، کس کی ضرورت تھی بتائیے؟ بنیادی اختلاف کیا ہے ہم میں اور اہل سنت میں؟ بنیادی اختلاف کیا ہے بتائیے؟ کہ پیغمبر کے مشن کو، خلافت کو، امامت کو، ہدایت کو آگے کیسے بڑھایا جائے، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے۔ یہیں سے اختلاف بتائیے شروع ہو گیا۔ تو اب پروردگار عالم نے اس کے لیے اہتمام کرنا تھا، اور ایسا اہتمام ہو کہ وہ اہتمام باکمال ہو، ایسا اہتمام ہو کہ وہ صاحب عصمت ہو، ایسا اہتمام ہو کہ جس پہ کوئی اعتراض کرنے والا موجود بتائیے۔ یعنی ہر لحاظ سے جس طرح سے پیغمبر کامل ہیں ویسے وہ ہستیاں بھی بتائیے۔ جبھی تو کہا کہ میں کیا ہوں؟ ان سے ہوں، اور وہ انہم منی وانا منہم، ان کی حیثیت ایسی ہوگی، ان کا مقام ایسا ہوگا کہ میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہوں گے۔ جبھی تو کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وانا کلنا محمد۔ جس کو بھی دیکھو گے پہلا بھی جلوہ محمد ہوگا، وسط بھی جلوہ محمد ہوگا، آخر بھی جلوہ محمد ہوگا، ہم سب کے سب جلوہ محمدی نظر آئے گا۔ بس اب یہ رسالت آگے بڑھنی تھی، نبوت کا ہدف آگے بڑھنا تھا۔ رسالت ختم ہو گئی، خاتم النبیین، نبوت ختم ہو گئی، مگر ہدایت ختم نہیں۔ اب ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی، ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جو نبی نہ ہو۔ کیوں نبی نہ ہو بتائیے؟ اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی۔ جو رسول نہ ہو اس لیے کہ رسالت تو، لیکن ہاں عجیب بات ہے، ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو نہ نبی ہو
न रसूल हो मगर ना नबूवत से जुदा हो, न रिसालत से जुदा हो। जाहिर सी बात है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इत्तिसाल भी तो जरूरी है। अगर इत्तिसाल ना हो, कहीं से भी कोई खड़ा हो जाए कि भाई मैं नबी हूं, तवज्जो का तालिब हूं, क्या गारंटी है उसकी वो कैसा हो, क्या गारंटी है वो आगे क्या करे। मगर नबी ना हो, रसूल ना हो, मगर ऐसी हस्ती हो जिसका एहतमाम इस तरह से हो कि जो ना नबूवत से जुदा हो, ना रिसालत से जुदा हो। जब इस कुरान ने कहा कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो समंदरों को जारी किया जो आपस में मिल जाते हैं, अल्लाह अकबर। तो मुझे कहने दीजिए कि फातिमा की जात वो जात है जो बहरे नबूवत को बहरे इमामत से मिला दे, उसे फातिमा कहा जो दो समंदरों को आपस में मिला दे, उसे जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा किया जाता है। कौन क्या जाने कि फातिमा क्या है। जनाबे सैयदा की मारिफत मुमकिन नहीं, हम कहाँ मारिफत हासिल कर सकते हैं। देखिए एक हदीस, ज़्यादा मैं आपको सहमत ना दूं, पैगंबर क्या फरमाते हैं कि फातिमा कौन है। उम्मो अबीहा, क्या फरमाया पैगंबर ने, उम्मो अबीहा, पैगंबर अपने बाप की माँ है। देखिए इसमें एक एक नुक्ते में ज़राफत है। यहाँ पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि इब्नती उम्मी, ये नहीं फरमाया कि मेरी बेटी मेरी माँ। थोड़ा सा मेरे साथ दें, तवज्जो रखिए, देखिए गौर कीजिए। देखिए मुमकिन था ना, बात एक ही है यहाँ से या यहाँ से, मगर नहीं, बात एक है, मिस्दाक एक है, मगर मरातिब में फर्क है। ये कहना कि मेरी बेटी इब्नती उम्मी, मेरी बेटी मेरी माँ है, ये बात भी तो सही है, मगर ये नहीं फरमाया। फरमाया क्या बताइए, उम्मो अबीहा, अपने बाप की माँ, यानी निस्बत बेटी से नहीं दी। तवज्जो का तालिब हो, ये नहीं कहा कि बेटी को देखो, बल्कि कहा उम्मो अबीहा, जो बाप यानी रहमतुल लिल आलमीन, फखरे मौजूदात, मकसूदे कायनात के लिए माँ की हैसियत रखी, उसे फातिमा। सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा बाबा से बुलंदर सलावत। उम्मो अबीहा, कहते हैं, बताइए माँ को क्यों कहते हैं? उम्मी, मेरी माँ। माँ को अरबी में क्यों कहते हैं बताइए? बहुत सारे इसके माना है। एक माना यह है कि का माना है असल। असल कहते हैं जड़ को, किसे कहते हैं बताइए? माँ को क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो इंसान की क्या होती है? जड़ होती है ना। इंसान की जहां खिलकत होती है, जहां इंसान की जड़ें बनती हैं, बताइए उसे कहा जाता है यानी असल। अब समझ में आया, तवज्जो का तालिब हूं, कि जहां पैगंबर की नबूवत और रिसालत की जड़ें करार पाए, उसे जब उम्मो अबीहा, अपने बाप की माँ असल, यानी जहां से ये चश्मे हिदायत कौसर की सूरत में जारी होगा, उसे यही वजह है मोहतरम कि जनाब सैयदा का मकाम, उनकी अजमत। आप देखिए कि फकत हमारे पास नहीं, सही बुखारी की रिवायत आपको शुरू में अर्ज कर रहा हूँ, फिर मसाइल पे मैं आ जाऊँगा, तवज्जो का तालिब हूँ। देखिए सही बुखारी में जनाब सैयदा के मकाम को किस तरह बयान किया गया। हज़रत आयशा से मनकूल है, और तकरीबन ज़ाहिरन कुछ रिवायात हैं, अक्सर जो रिवायतें हैं जनाब सैयदा के बारे में वो हज़रत आयशा से मनकूल हैं। हत्ता कि बाग़ फतह के बारे में जो हदीस है वो भी हज़रत आयशा से मनकूल हैं। क्या कहती है हज़रत आयशा? अब आप देखिए, ना हमारी किताब में है, ना कोई हमारा रावी बयान कर रहा है, ज़ौजा रसूल बयान कर रही हैं, उम्मुल मोमिनीन बयान कर रही हैं। क्या कहती है? कुल्लमा जाअत फातिमा,
जब भी फातिमा तशरीफ लाती। सुभान अल्लाह। अब मैं तमाम मुसलमानों से सवाल करूंगा, क्या पैगंबर का ये एहतराम किसी और के लिए था? अगर किसी ज़ौजा के लिए है तो हमें बताइए। अगर आप कहते हैं कि जनाब 4 बेटियां थी, तो फर्ज कर लें आपकी बात सही भी हो, तो उन 3 बेटियों का ऐसा एहतराम दिखाइए। 4 कहने से जनाब सैयदा के मकाम में कोई कमी, इसलिए कि फातिमा ज़हरा वो हैं कि जिसके लिए रिसालत खड़ी हो। जब भी फातिमा तशरीफ लाती, और ये मकाम मकाम रिसालत है, पैगंबर तो वो हैं कि जो अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से नुत्क भी नहीं करते। तो मैं कहूँ जो अपनी मर्जी से नुत्क ना करे वो जगह से कैसे खड़े हो? भी आते खड़े हो जाते। सिर्फ यही नहीं कि खड़े हो जाते, बल्कि अजलसा मजलिस ही, अपनी मजलिस बैठने की जगह पर बिठाता। और ये किसने सलाहियत कुछ पैगंबर की जगह पर? पैगंबर अपनी जगह पे बिठा रहे। ये वजह है कि हदीस में है कि पैगंबर जब भी कहीं जाते सबसे आखिर में फातिमा से मिलते, और जब कहीं से वापस सफर से आते तो सबसे पहले फातिमा से मिलते। क्या मकाम है इस दरवाजे का कि 6 महीने पैगंबर ने खड़े होकर तकरीर की तिलावत की है, मगर हाज़ादार वही दरवाजा है। सुब्बत अलैयल मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा जान, आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि जो अगर रोशन दिनों पर पड़ती तारीख रातों में बदल जाती। अरे दरवाजे का गिरना था, पहलू शिकस्ता। रावी कहता है, रावी ने अजीब रिवायत की है। क्या रिवायत है कि जब दरवाजा गिरा, अल्लाहु अकबर, दरो दीवार के दरमियान में तो बीबी ने 3 आवाजें बुलंद की है। एक आवाज क्या है? अभी मोहम्मद, मेरे बाबा, आपकी फातिमा जख्मी हो गई। हाँ, दूसरी आवाज कौन सी है? या महदी, मेरे बेटे, मेरा इंतकाम लेने वाले फर्जंद जख्मी हो गई। आरावी कहता है तीसरी आवाज कौन सी थी? तीसरी आवाज थी या फिस्दतो खुशीनी फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। हाँ, मैं कहूँ घर में तो अमीरुल मोमिनीन भी मौजूद थे ना, तो ये भी तो मुमकिन था कि बीबी अली को आवाज देती, मगर अज़ादारो, मैं कहूँ शायद उसका सबब ये हो कि बीबी चाहती थी अरे अली जख्मी बदन न देख पाएंगे। यही वजह है कि हाँ, फातिमा की मजलूमियत खत्म हो रही है और अली की मजलूमियत शुरू हो रही है। अल्लाह अकबर, पहलू शिकस्ता है ना दादा। एक रिवायत बस में मैंने आपकी ज़हमत तमाम कर दी। दफिनी लैला, दफिनी लैला, जनाजा तैयार हो गया। अल्लाह अकबर, जनाजा तैयार हुआ। कितना सख्त मरहला है, रात की तारीकी है, अल्लाह अकबर, शब का आलम है, किसी को खबर नहीं है। अब ये बच्चे माँ की ज़ियारत कर रहे हैं। बच्चों हल्लू हल्लू, बच्चों आओ आओ, अरे माँ की आखिरी ज़ियारत करो। खुदा सबकी माँ को सलामत रखे। और हाँ, अगर किसी की माँ दुनिया में न हो तो वो याद करे वो आखिरी ज़ियारत कितनी सख्त होती है। हाँ, मैं कहूँ जब बेटा हुसैन जैसा हो, माँ की ज़ियारत करो, मगर हाँ हुसैन खड़े रहे। अम्मा, अम्मा अपने हुसैन को बुलाइए। रावी कहता है कफन के बंद का खुलना था, मर्तबा हाथ बुलंद हुए। हाँ मेरे हुसैन, अरे मेरे सीने से लग जा। आकी के खेबी से आवाज आई, अरे हुसैन को
قیامت ٹوٹ پڑے گی. خدادارو امیر المومنین جیسا شفیق بال ہے, حسین کو ہٹایا گیا, ہاں اس منظر سے مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا. خدادارو